82वां यौम पाकिस्तान पूरे मिली जोश से मनाया जा रहा है। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इस्लामाबाद में मुसल्लह अफवाज की शानदार परेड, OIC के इजलास के शुरका की शिरकत। वतन अजीज की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के अवाम और इदारे जमहूरियत की बालादस्ती चाहते हैं और यही तरक्की और इस्तेहकाम का रास्ता है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। मुसल्लह अफवाज की परेड नाकाबिले तस्खीर दिफा की आयनादार, भरपूर दिफाई कुव्वत का शानदार मुजाहरा। कौमी अलम को 86 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट की सलामी। कौमी तराने की गूंज बुलंद हुई तो हाजरीन नशिस्तों पर खड़े हो गए। फजा जंगी नारों और तरानों से गूंजती रही। In the air for the half Cubanate. And gentlemen, please focus towards right side of the venue. The JF-17 Thunder. तेरा जौहर है नूरी, पाक है तू के शाहीने शहे। Flown by squad leader Sayyid. Today the F-16 is being flown by Wing Commander Afan As, who belongs to a highly decorated squad of Pakistan Air Force. Heading towards... पूज रखिए F-16 फाल्कन पर। परेड में फजाइया मिराज, F-7P-G चीता, F-7P और पाकिस्तान की शान JF-17 लड़ाका तैयारे और J-10C का शानदार फ्लाई पास्ट। पाक फजाइया की शेरदिल टीम के एरोबैटिक्स के मशहूर कुन मुजाहिरे। बहादुर जवानों का शानदार फ्री फॉल देखकर हाजरीन दंग रह गए। जदीद जंगी तैयारे J-10C पर फोकस को जाहिर करता पाकिस्तान रंगारंग सकाफतों की सरजमीन। परेड में गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर समेत चारों सूबों के फ्लोट्स पर अहम मकामात और रवायात की अक्कासी। पहली बार इस्लामी ताउन तंजीम के फ्लोट की शिरकत ने तकरीब की शान बढ़ा दी। जो के सहराए घर के लोग घर के तौर पर इस्तेमाल कर तो तमाम मौसमों का अहाता करने के साथ साथ कुदरती शरीफ जिला खैरपुर में वाक़ है। 1707 खूबसूरत चारों सूबों आजाद कश्मीर। किसी सूरत इस्तीफा नहीं दूंगा। अपोजिशन ने अपने तमाम कार्ड शो कर दिए। उनको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे, वजीर आजम इमरान खान। इस्लामी ताउन तंजीम की वज़राए खारजा काउंसिल इजलास का आज दूसरा रोज। कश्मीर, फलस्तीन, अफगानिस्तान और इस्लामोफोबिया जैसे मसाइल पर बहस। रुकन मुल्कों के दरमियान इत्तेहाद और यकजहती वक्त का तकाजा है। अरकान का मौक़िफ़।
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے کیبنٹ آور کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں سلما کوثر۔ ناظرین، یوم پاکستان ملی جوش و جذبے اور اس عزم کی تجدید کے ساتھ منایا جا رہا ہے کہ قیام پاکستان کے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد جاری رہے گی۔ اس سال یوم پاکستان کا تھیم شاد رہے پاکستان ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ اس موقع پر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ یوم پاکستان کی مرکزی تقریب مسلح افواج کی شاندار پریڈ اسلام آباد میں ہوئی۔ اس بار پریڈ کی خصوصیت اس میں OIC اجلاس کے شرکاء کی شرکت تھی، جس نے اس عظیم الشان پریڈ کو 4 چاند لگا دیے۔ اور صدر ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے۔ ہم پرامن بقائے باہمی کے اصول پر قائم ہیں۔ وطن عزیز کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ یوم پاکستان کے موقع پر پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور ادارے جمہوریت کی بالادستی چاہتے ہیں اور یہی ہماری ترقی اور استحکام کا راستہ ہے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے آغا مسعود خالد۔ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ پاکستانی قوم نے اپنی آزادی کے تحفظ کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ پاکستان کی سلامتی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ ہم ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہیں اور تمام ممالک کے ساتھ امن چاہتے ہیں، ان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں اور پرامن بقائے باہمی کے اصولوں پر قائم ہیں اور قائم رہیں گے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، دشمن کان کھول کر سن لے کہ ہم اپنی سلامتی اور خود مختاری پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے، اور میں اقوام متحدہ سے اس بات پر زور دیتا ہوں کہ وہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا نوٹس لے اور اس مسئلے کے فوری حل کے لیے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کیا جائے۔ صدر ڈاکٹر عارف علوی نے کہا کہ بانیان پاکستان کی امنگوں کے مطابق ملک کو ایک ایسی اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں جہاں مساوات اور قانون کی حکمرانی ہو۔ حصول پاکستان کا مقصد ایک ایسی جدید اسلامی و فلاحی مملکت کا قیام تھا جو اسلامی اصولوں پر مبنی ایک اعتدال پسند اور روادار معاشرے کا عملی نمونہ پیش کرے، جہاں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ اقلیتوں کے بھی جان و مال کو تحفظ حاصل ہو، جہاں مساوات، قانون اور انصاف کی حکمرانی ہو۔ تو لہٰذا آج ہم اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ ہم ایک جدید اسلامی فلاحی جمہوری ریاست کی منزل کے حصول کے لیے متحد ہو کر کام کریں گے۔ صدر مملکت نے کہا کہ معاشرے کو شدت پسندی، عدم برداشت، خواتین کے حقوق کا تحفظ، تیزی سے بڑھتی آبادی اور فیک نیوز جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، جن کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں ایک منظم قوم کے طور پر آگے بڑھنا ہوگا۔ قوم کے ہر طبقے سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ وہ ان سماجی مسائل کے حل کے لیے اپنا پورا کردار ادا کریں۔ ہماری بڑی طاقت ہمارا خاندان ہے، جس کی مضبوطی اس بات کی ضامن ہے اور رہے گی کہ یہ خوبصورت معاشرہ قائم اور دائم رہے۔ پاکستانی عوام اور ہمارے سب ادارے جمہوریت کے استحکام اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، اور یہی ہماری ترقی اور استحکام کا راستہ ہے۔ یوم پاکستان پریڈ میں OIC وزرائے خارجہ اور مندوبین کی شرکت کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مسلم امہ کو درپیش چیلنجز کا مقابلہ باہمی اتحاد و یکانگت سے کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت دنیا اسلام کو بڑی آزمائشیں ہیں۔ فلسطین میں اور بھارتی مقبوضہ جموں و کشمیر میں عوام پر جبر و تشدد کیا جاتا ہے۔ دنیا میں اسلاموفوبیا کی بڑھتی ہوئی لہر نے مسلمانوں کو خطرات سے دوچار کیا ہے۔ میرے لاکھوں افغان بھائی بھوک اور بیماری سے گزر رہے ہیں اور ایک غیر یقینی کیفیت میں ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ باہمی اتحاد و تعاون سے تمام چیلنجز کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے صدر ڈاکٹر عارف علوی کی پریڈ گراؤنڈ آمد پر بگل بجا کر استقبال کیا گیا۔ صدر مملکت روایتی انداز میں پریزیڈنٹ باڈی گارڈز کے ہمراہ سلامی کے چبوترے پر پہنچے، جہاں انہیں صدر سلام پیش کیا گیا۔ صدر سلام، سلام،
सदर मुमलिकत ने परेड में शामिल मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्तों का मुआयना किया। यौम पाकिस्तान की परेड कौमी यकजहती और मुल्की वकार की अक्कास है। वजीर आजम इमरान खान तकरीब में पहुंचे तो अवाम ने उनका भरपूर इस्तकबाल किया। इस मौके पर वजीर दिफा परवेज खटक, जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और सर्विसेज चीफ्स भी सलामी के चबूतरे पर मौजूद थे। पाकिस्तान की आज़ादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर यौम पाकिस्तान की परेड इस हवाले से भी खास अहमियत की हामिल थी कि इसमें इस्लामी वज़राए खारजा कौंसिल के 48वें इजलास में शरीक वज़राए खारजा और मंदूबीन ने खसूसी शिरकत की। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अदम एतमाद वाला मैच हम जीतेंगे। ओपोजिशन को बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाले हैं। ओपोजिशन ने अपने तमाम कार्ड्स शो कर दिए। इनको खुद नहीं पता इनके साथ इनके कितने लोग रह जाएंगे। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि किसी सूरत इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। किसी की गलत फहमी हो सकती है कि घर बैठ जाऊंगा और चोरों के दबाव पर इस्तीफ़ा दे दूंगा। उनका कहना था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की सियासत चोरी और चोरी छुपाना है। फजलुर रहमान सियासत का 12वां खिलाड़ी है और अब इसका टीम से बाहर होने का वक्त हो गया है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्क का सबसे कीमती असासा है और मजबूत फौज मुल्क की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि फौज को गलत तनकीद का निशाना बनाया जाता है। सियासत के लिए फौज को बदनाम न किया जाए। इस्लामाबाद में 27 मार्च को होने वाला जलसा तारीखी होगा। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म ने कहा कि चौधरी निसार से मुलाकात हुई है और इनसे 40 साल पुराना ताल्लुक है। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने ट्वीट में कहा है कि 23 मार्च को हम बर्रे सगीर के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के क़याम की करारदाद की याद मनाते हैं। उनका कहना था कि मेरी पार्टी और हुकूमत मुनसिफाना माशरे और खुद मुख्तार फलाही रियासत के लिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के विजन को आगे बढ़ाने के लिए पुराज़िम है। मैं तुझको बताता हूँ तकदीरे उमम क्या है, शमशीरो सना अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। मिली यकजहती और कौमी वकार की अक्कास यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब मुसल्लह अफवाज की परेड नाकाबिल तस्खीर दिफा की आयनादार भरपूर दिफाई कुव्वत का शानदार मुजाहरा किया गया। परेड की खास बात तुर्की की मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ समेत बहरीन नेशनल गार्ड्स के कमांडर और आज़रबाईजान के वज़ीर दिफा की खुसूसी शिरकत थी। पाकिस्तान से यकजहती के इजहार के लिए दोस्त मुल्कों तुर्की, सऊदी अरब, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और बहरीन के फौजी दस्तों ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। तकरीब का अहवाल बता रहे हैं आसिम रिजवान। 82वीं यौम पाकिस्तान की मरकजी तकरीब शकरपड़ियां परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में हुई। मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड की क़यादत 6 पंजाब रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले ब्रिगेडियर मोहम्मद अरसलान तारिक अली ने की। अलमबरदार दस्ता तीनों मुसल्लह अफवाज पर मुश्तमिल था, जिसकी क़यादत 29 आज़ाद कश्मीर रेजिमेंट से ताल्लुक रखने वाले मेजर मोहम्मद यूनुस वजीर कर रहे थे। तकरीब में वजीर दिफा परवेज खटक, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स भी मौजूद थे। मुसल्लह अफवाज की मुश्तरका परेड में कौमी अलम को 86 फील्ड आर्टिलरी रेजिमेंट ने 31 तोपों की सलामी दी। परेड ग्राउंड की फिजाओं में कौमी तराने की गूंज बुलंद हुई तो हाज़रीन अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। फौजी दस्तों ने परेड कमांडर की क़यादत में कौमी नारा बुलंद किया। तकबीर! पाकिस्तान! मार्च पास्ट में अलमबरदार दस्ता हरावल दस्ते के तौर पर शामिल हुआ, जबकि क्वीन ऑफ बैटलफील्ड इन्फेंट्री के दस्तों में 4 निशाने हैदर हासिल करने का एजाज रखने वाली पंजाब रेजिमेंट की नुमाइंदगी 30 पंजाब ने की। मालम जब्बा की हीरो, ज़रबे अज़्म और रद्दुल फसाद में नुमाया कारकर्दगी की हामिल 39 बलूच रेजिमेंट भी मार्च पास्ट में शिरकत करने वाले दस्तों में शामिल थी। कांगो में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली द पिफर्स फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ने भी मार्च पास्ट किया। आर्मी फायरिंग में पहली पोजीशन की हामिल 7 सिंध रेजिमेंट ने भी सलामी के चबूतरे के सामने से मार्च पास्ट किया और सलामी दी। कारगिल, बल्त्रो और वजीरिस्तान में सुनहरी तारीख रकम करने वाली 13 NLI रेजिमेंट ने भी मार्च पास्ट में हिस्सा लिया। 4 जिहती फोर्स और दवारका की ईंट से ईंट बजाने वाली पाक बहरिया का दस्ता भी परेड का हिस्सा था। नीली वर्दियों में मलबूस पाक फिज़ैया के शाहीनों के मार्च पास्ट की क़यादत विंग कमांडर यासिर हुसैन सुबहानी कर रहे थे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और ऑपरेशन रद्दुल फसाद में फाल किरदार की हामिल बलोचिस्तान FC और पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल की मुहाफिज मुजाहिद फोर्स रेजिमेंट ने भी इस्लामी के चबूतरे के सामने से मार्च पास्ट किया और सलामी दी। 1096 किलोमीटर तवील साहिली पट्टी के मुहाफिज पाकिस्तान कोस्ट गार्ड के दस्ते ने पहली बार मुसल्लह अफवाज की परेड में शिरकत की।
رسالدار میجر امان اللہ کی قیادت میں بلوچستان لیویز کا دستہ بھی پہلی بار مارچ پاسٹ میں شامل ہوا۔ شہر قائد میں امن کی محافظ سندھ پولیس نے دہشت گردی کے خاتمے اور آپریشن رد الفساد میں کلیدی کردار ادا کیا۔ سندھ پولیس کا دستہ بھی سپرنٹینڈنٹ پولیس کی قیادت میں مارچ پاسٹ کا حصہ تھا۔ صنف آہن تینوں مسلح افواج پر مشتمل خواتین کے دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ڈاکٹر ارجمند احسن نے کی۔ آزاد کشمیر ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والی 4 لائٹ کمانڈو بٹالین کی مارچ پاسٹ میں قیادت لیفٹیننٹ کرنل ملک احمد رضا نے کی۔ تینوں مسلح افواج کے کمانڈوز پر مشتمل ایس ایس جی کا دستہ اللہ کی صدائیں بلند کرتا سلامی کے چبوترے کی جانب بڑھا تو حاضرین کے لہو گرما گئے۔ مارچ پاسٹ میں پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے بحرین نیشنل گارڈ کے اسپیشل آپریشن یونٹ کے دستے سمیت ترکی، آذربائیجان اور سعودی عرب کے دستوں نے بھی شرکت کی۔ ازبکستان کا دستہ پہلی بار یوم پاکستان کی پریڈ میں شامل ہوا۔ قوم کے معمار اور مستقبل بوائے اسکاؤٹس اور گرلز گائیڈ کا دستہ بھی یوم پاکستان کی مرکزی تقریب کا حصہ تھا۔ چونڈا اور کھیم کرن میں دشمن کو اپنے زخم چاٹنے پر مجبور کرنے والی آرمڈ کور آل خالد 1 اور T-80 UT ٹینکوں سے لیس پریڈ کا حصہ تھی۔ مسلح افواج کی مشترکہ پریڈ میں میکنائزڈ انفینٹری کے بختر بند گاڑیوں پر مشتمل دستہ بھی موجود تھا۔ عزت و اقبال کے سلوگن کی حامل آرٹلری کی 30 کلومیٹر فاصلے تک مار کرنے والی خود حرکی توپوں نے بھی مارچ پاسٹ میں شرکت کی۔ جدید ریڈارز، میزائلوں اور ریڈار کنٹرول گن سے لیس آرمی ایئر ڈیفنس، دشمن کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مائن سسٹم سے لیس اور ملک کی ترقی میں ناقابل فراموش کردار کی حامل کور آف انجینئرنگ کے دستے نے بھی اپنے حربی آلات سمیت مارچ پاسٹ میں حصہ لیا اور سلامی دی۔ مسلح افواج کی پریڈ میں کمیونیکیشن سسٹمز اور الیکٹرانک وارفیئر کے جدید آلات سے لیس آرمی سگنلز کے دستے نے بھی شرکت کی۔ پاک فضائیہ کا ایئر ڈیفنس سسٹم بھی مارچ پاسٹ میں شامل تھا۔ ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت کے حامل 2000 کلومیٹر رینج رکھنے والے شاہین 2، غوری اور نصر میزائل سسٹم اسٹریٹجک پلانز ڈویژن کے دستے میں شامل تھے۔ تقریب میں ترکی کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل اسٹاف، بحرین نیشنل گارڈز کے کمانڈر اور آذربائیجان کے وزیر دفاع نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ یوم پاکستان کی تقریب میں چند نامور پاکستانی خصوصی طور پر مدعو کیے گئے تھے جنہوں نے اپنے اپنے شعبوں میں اپنا اور ملک و قوم کا نام بلند کیا۔ ان معززین میں اخوت فاؤنڈیشن کے ڈاکٹر امجد ثاقب، اپنی جان خطرے میں ڈال کر سری لنکن شہری کو بچانے کی کوشش کرنے والے ملک عدنان، لاہور سے تعلق رکھنے والی پروین بی بی، بلوچستان کی پہلی خاتون SHO زرغونہ شاہین، ڈاکٹر ومپال سنگھ، بلوچستان کی پہلی خاتون اسسٹنٹ کمشنر ماریہ شامون، بصارت سے محروم اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کا اعزاز حاصل کرنے والی سائمہ سلیم اور تھر پارکر سے تعلق رکھنے والی سینیٹر کرشنا کماری شامل تھیں۔ عاصم رضوان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور یوم پاکستان کی پریڈ پر پاک فضائیہ، بحریہ اور آرمی ایویشن نے شاندار ایئر پاور کا مظاہرہ کر کے نہ صرف پاکستانیوں کے دل گرمائے بلکہ دشمن کو بھی واضح پیغام دیا کہ کسی نے بھی میلی آنکھ سے وطن عزیز کو دیکھا تو اس کے سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ تفصیل سے آگاہ کریں گے رانا شہزاد السلام۔ یوم پاکستان پر تینوں مسلح افواج کی شاندار پریڈ کا آغاز روایت کے مطابق پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے صدر مملکت کو فضا سے سلامی دے کر کیا۔ سلامی دیتے وقت ایئر چیف مارشل ظہیر احمد F-16 بلاک 52 لڑاکا جنگی طیارہ خود اڑا رہے تھے۔ ان کے ہمراہ 2 J-10C طیارے بھی سلامی کے اسکواڈن میں شامل تھے۔ خوبصورت انداز۔ پاک فضائیہ کے معراج F-7PG چیتا، F-7P اور پاکستان کی شان JF-17 لڑاکا طیاروں نے اپنے شاندار فلائی پاس سے پریڈ گراؤنڈ میں موجود تمام شرکاء کو محصور کر کے رکھ دیا۔ اور یہ سب ہلالی پرچم کے سامنے سلامی دینے کا خوبصورت انداز۔ پاک فضائیہ کی آنکھیں اور کان کہلانے والے سیب، ایواکس طیارے اور لانگ رینج PC-3 اورائن طیارے جب فضا میں نمودار ہوئے تو دشمن پر ہیبت کی کیفیت طاری ہو گئی۔ PC-3 اورائن طیارے مسلسل 17 گھنٹے فضا میں پرواز کر کے دشمن کی آبدوزوں اور جنگی بحری جہازوں کو تلاش کر کے تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ چین سے حاصل کردہ جدید ترین جنگی طیارے J-10C پہلی بار پریڈ کا حصہ بنے۔ جدید ترین J-10 F-16 اور JF-17 تھنڈر طیاروں کی گھن گرج نے دل گرما دیے۔ آرمی ایویشن کے بیڑے میں کوبرا سمیت مختلف اقسام کے ہیلی کاپٹرز نے بھی فلائی پاسٹ میں حصہ لیا۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آرمی ایویشن کے اٹیک ہیلی کاپٹرز نے کلیدی کردار ادا کیا۔ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم کے ایروبیٹکس کے مسحور کن مظاہرے نے شرکاء کے دل جیت لیے۔ حاضرین نے دل کھول کر اپنے شاہینوں کو داد دی۔ یہ اٹھان غازیانہ، یہ اڑان فاتحانہ۔
बर्री, फजाइया और बहरिया के छाता बरदारों ने 10,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाकर अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। छाता बरदार दस्ते की क़ियादत मेजर जनरल आदिल रहमानी तमग़ा बसालत ने की। मेजर जनरल आदिल रहमानी तमग़ा बसालत ने सब्ज हिलाली परचम सदर मुमलकत को पेश किया। राना शहजादुस्सलाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद और यगानगत को नुमायां करने के लिए OIC के फ्लोट ने पहली बार शरीक होकर 23 मार्च की परेड को 4 चांद लगा दिए। तफसील बता रहे हैं इमरान मनसुब खान अपनी इस रिपोर्ट में। दीन हमारा दीन मुकम्मल, इस्तेमार है बातिल अरसल, खैर है जिद्दोजहद मुसलसल, इंदल्लाह 57 इस्लामी मुल्कों के इत्तेहाद के अक्कास OIC के फ्लोट की तकरीब में शिरकत एक तारीखी और यादगार लम्हा था। जब OIC के लोगों से मुज़य्यन इस्लामी ताबुन तहज़ीब का फ्लोट इस्लामी की चबूतरे के सामने से गुजरा तो ऐसा महसूस हुआ जैसे अक़वाम आलम में 1.5 अरब मुसलमानों के जज्बात की नुमाइंदगी हो रही हो। The people of Pakistan welcome you to the beautiful capital of Pakistan, Islamabad. फ्लोट के अकब में 5 सब सतून इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान को जाहिर कर रहे थे। फ्लोट पर OIC के पाकिस्तान में होने वाले इजलास की तारीख भी बयान की गई है। पाकिस्तान की शहर कश्मीर के फ्लोट में पूरे कश्मीर की नुमाइंदगी की गई है। नीलम वैली के पहाड़, दरगाह हजरत बल सैयद अली गिलानी और बुरहानुद्दीन वानी समेत जैसे हुर्रियत पसंदों को दिखाया गया है। मेहरगढ़ की सरजमीन बलोचिस्तान के सकाफती फ्लोट पर 1 बेड 1 रोड गेम चेंजर सी पैक, बलोचिस्तान इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी, पंजगोर में खजूर की पैदावार और बलोचिस्तान की रिवायती सकाफत की नुमाइंदगी की गई है। मशहूर कुन खूबसूरत मनाजिर से भरपूर सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान के फ्लोट पर क्राक्रम, हुमालिया, हिंदू कच्छ समेत केटू, राकापोशी और कौमी जानवर मारखोर, दियामीर भाषा डैम और कदीम तहजीब के अक्कास अमरीक मस्जिद को नुमाया दिखाया गया है। मेहमान नवाजों की सरजमीन खैबर पख्तूनख्वा के फ्लोट पर किला बाला हसार, मस्जिद महाबत खान, वादी चित्राल की बुलंद तरीन पहाड़ी त्रिश मीर, हजारा मोटरवे, दराय खैबर, खटक रक्स समेत कलाश कबीले की कदीम तहजीब की अक्कासी की गई है। 5 दरियाओं की सरजमीन पंजाब के फ्लोट पर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, नेशनल अस्पताल मुल्तान, पंजाब की रवायती सकाफत और मजहबी रवादारी की अलामत करतारपुर को नुमाया तौर पर दिखाया गया है। वादी मेहरान की तहजीब सूबा सिंध के फ्लोट पर सराय थर, सूफी शायर हजरत सचल सरमस्त की दरगाह, स्टेट बैंक और जमपीर विंड पावर मंसूबे समेत सिंध की सकाफत को नुमाया तौर पर उजागर किया गया है। तकरीब के इख्तिताम पर ISPR की जानिब से तैयार किए जाने वाली मिली नगमे ने हाजरीन के दिल मोह लिए। किसी भी मुल्क की सकाफत उसकी रवायात की अमीन और उसका तशख्खुस होती है। 23 मार्च की तकरीब में शरीक ये फ्लोट पाकिस्तान की मुतनव्वो सकाफत से दुनिया को रोशनास कराने का अहम जरिया है। इमरान मनसुब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 23 मार्च 1940 को मंटो पार्क में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की क़यादत में मंजूर होने वाली करारदाद लाहौर ने मुसलमानों के लिए आज़ाद वतन के क़याम की राह हमवार की। शाहिद वफा की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। बर्रे सगीर के मुसलमानों के सियासी और समाजी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक आज़ाद ममलिकत का क़याम नागुज़ीर था। इस मकसद के हसूल के लिए मार्च 1940 में लाहौर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सदारत में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का 27वां सालाना इजलास हुआ, जिसमें शिरकत के लिए वो 21 मार्च को बज़रिया ट्रेन लाहौर पहुँचे। मकामी क़यादत और तलबा के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने उनका फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। लाहौर एक दुल्हन की तरह सजा हुआ था और लाहौरियों ने न सिर्फ उनका इस्तकबाल किया बल्कि इस तहरीक का हिस्सा बने और फिर इस तहरीक ने आगे चल कर के हमें पाकिस्तान की राह हमवार की। जलसे का वक्त अगले रोज सपहर 3 बजे मुकर्रर किया गया था, ताहम आज़ादी के मतवाले सुबह ही से जोक दर जोक मंटो पार्क पहुंचना शुरू हो गए थे। उस रोज लाहौर की फिजा कायद आज़म जिंदाबाद और आज़ादी के नारों से गूंजती रही। जलसे की बाकायदा कार्रवाई का आगाज नवाब ममदोट के खुतबा इस्तकबालिया से हुआ, जिसके बाद कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने अपने 2 घंटे तवील खिताब में वाज़ेह किया कि हिंदू और मुसलमान मुख्तलिफ फ़लसफ़ा हयात पर कारबंद 2 अलग कौमें हैं, इसलिए मुसलमानों के लिए आज़ाद रियासत का क़याम नागुज़ीर है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और उस वक्त का मिंटो पार्क और उसमें एक ठाठे मारता हुआ इंसानों का समंदर, वो ये समझ रहे थे कि कायद आज़म जो कह रहे हैं वो उनके हक में बिल्कुल सही है। एक अंदाजे के मुताबिक कायद की तकरीर के दौरान जलसा गाह में 1 लाख से जायद लोग मौजूद थे। शहर शहर करिया करिया से हर सूबे से अहम तरीन शख्सियात आई। दर हकीकत यहाँ जो जलसा हुआ
اس جلسے کی بنیاد پر ہی تحریک پاکستان نے زور پکڑا۔ اگلے روز 23 مارچ کو مولوی اے کے فضل الحق نے تاریخی قرارداد لاہور پیش کی، جس میں مسلمانوں کے فلسفہ حیات اور سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے واضح طور پر ایک الگ ریاست کے قیام کا مطالبہ کیا گیا۔ یہ قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور کی متفقہ منظوری نے تحریک پاکستان کو ایک واضح سمت عطا کی، اور پھر مسلمانان ہند نے 7 سال کے قلیل عرصے میں علیحدہ وطن کے خواب کو سچ کر دکھایا۔ شاہد وفا، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ 23 مارچ کے موقع پر ایوان صدر اسلام آباد میں سول ایوارڈز دینے کی تقریب ہوئی۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے 125 ملکی اور غیر ملکی شخصیات کو ان کی بہترین خدمات پر ایوارڈ سے نوازا۔ 3 شخصیات کو نشان امتیاز، 2 کو ہلال پاکستان، 6 کو ہلال امتیاز، 4 میں ستارہ پاکستان، 3 میں ستارہ شجاعت، 16 شخصیات کو ستارہ امتیاز، 39 کو صدارتی ایوارڈز برائے حسن کارکردگی، 3 افراد کو ستارہ قائد اعظم، 17 افراد کو تمغہ شجاعت، 31 شخصیات کو تمغہ امتیاز، جبکہ 1 شخص کو تمغہ قائد اعظم سے نوازا گیا۔ ناظرین، یہاں اس وقت راولپنڈی اسلام آباد میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا ہے۔ اذان مغرب سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله۔ ویلکم بیک ناظرین، یوم پاکستان سے متعلق خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ یوم پاکستان کے موقع پر بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پر سندھ کے گورنر عمران اسماعیل، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ اور دیگر شخصیات نے حاضری دی اور نے خراج عقیدت پیش کیا۔ مزید تفصیلات شیئر کر رہے ہیں کراچی سے ہمارے نمائندے علی اصغر ارباب۔ سندھ کے گورنر عمران اسماعیل اور سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی مزار پر حاضری دی۔ انہوں نے مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتح کی۔
पाक बहरिया के चाको चौमन दस्ते ने सलामी दी और बिगल बजाया गया। सिंध के गवर्नर और वज़ीर ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए और कायदे-ए-आज़म की बड़े सगीर के मुसलमानों के लिए खदमात और उनकी जदोजहद को शानदार अल्फाज में खराज अक़ीदत पेश किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सिंध के गवर्नर इमरान इस्माइल और सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि यौम पाकिस्तान हर साल जोश व खरोश से मनाया जाता है। बहुत बड़ी परेड का इनकाद इस्लामाबाद में किया गया, हर साल की तरह होता है, लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि OIC के जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं वो सारे उस परेड में शरीक हैं। जो रास्ता कायद ने हमें दिखाया, जिस रास्ते पे चल के हम पाकिस्तान को मज़ीद आगे ले जा सकते हैं, हमने भरपूर कोशिश की कि हम उस रास्ते पर चलें। आज मैं हुकूमत सिंध की तरफ से जो OIC फॉरेन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में हो रही है उसके सारे मद्दूबीन को खुश आमदीद कहता हूँ। बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए। बाबा कौम की मज़ार पर पाक फौज, पाक फ़िज़ाइया और पाक बहरिया के दस्तों ने फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की और सलामी दी। तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों ने मेहमानों की किताब में अपने तासुरात दर्ज किए। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के DG मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने भी बाबा कौम की मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह की और सलामी दी। कराची के अवाम की जानिब से कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वाहब ने भी बाबा कौम की मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह ख्वानी की। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के ख़ानदान के अफराद ने भी मज़ार पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए और फातह पढ़ी। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। यौम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर समेत सूबे के दीगर शहरों में तकरीबात मुनाकिद की गईं। मज़ार इकबाल पर होने वाली तकरीब परचम कुशाई यौम पाकिस्तान रैली की तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सुफियान से। मुल्क भर की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। सुबह का आगाज 21 तोपों की सलामी से किया गया। पाकिस्तानी आर्मी के जवानों ने 21 तोपों की सलामी पेश की। फिजा तोपों की आवाज और अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठी। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की पुरवकार तब्दीली का भी एहतमाम किया गया। पाक फिजाइया के चाको चौबंद दस्तों ने सतलुज रेंजर्स के दस्तों से एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाल लीं। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल जुबैर हसन खान ने तकरीब में शिरकत की। रेंजर्स और फिजाइया के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को सलामी पेश की। मेहमान खुसूसी ने मज़ार इकबाल पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातह ख्वानी की और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए दुआ मांगी। यौम पाकिस्तान के हवाले से DGPR की जानिब से खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में मुआविन खुसूसी वज़ीर आला पंजाब हसन खावर ने पाकिस्तान के हीरोज़ को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। इस मौके पर मिली नगमे भी पेश किए गए। यौम पाकिस्तान के मौके पर लाहौर में मैराथन रनिंग रेस और साइकिल रैली हुई। कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने साइकिल चलाकर यौम पाकिस्तान रैली का आगाज किया। लाहौर समेत सूबे के दीगर शहरों में भी यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीबात का एहतमाम किया गया। सरगोदा, शेखुपुरा, ननकाना साहब, पाकपतन, सियालकोट, फैसलाबाद और दीगर शहरों में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीबात मुनक्किद की गईं। इस मौके पर जिले इंतजामिया के हुक्काम ने तकरीबात में शिरकत की और मुल्क की तरक्की के लिए दुआ की। मोहम्मद सुफियान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जनाज़रीन, यौम पाकिस्तान के मौके पर पाकिस्तान हाई कमीशन नई दिल्ली में नाज़िमुल उमूर आफ्ताब हसन खान ने चांसरी लॉन में कौमी तराने की धुन पर पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। तकरीब में सदर पाकिस्तान और वज़ीर आज़म के पैगामात भी पढ़कर सुनाए गए। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर ने बाबा कौम, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह और तहरीक पाकिस्तान के दीगर कौमी रहनुमाओं को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन के शाही चर्च वेस्टमिनिस्टर एबे में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब हुई। इसके अलावा दुनिया भर में यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात मुनक्किद की गईं। सूबाई दारुल हुकूमत क्वेटा समेत बलूचिस्तान के तमाम अजला में यौम पाकिस्तान शायान शान अंदाज में मनाया जा रहा है। गवादर, तुरबत, पंजगूर, नोशकी, तफ्तान, कलात, खुजदार, लोरालाई, चमन, योब और कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी वादी ज़ियारत में परचम कुशाई की पुरवकार तकारीब हुई और रैलियां निकाली गईं। तलबा और तालिबात ने मिली नगमे, खाके और वतन से मोहब्बत का इजहार करते हुए पुरजोश तकारीर पेश की। यौम पाकिस्तान की तकारीब में खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि 23 मार्च 1940 बर्रे सगीर की तारीख का ऐसा अजीम दिन है जो तमाम पाकिस्तानियों के लिए काबिल फ़ख्र है। और कोयटा में भी तकसीम एजाज़ात की तकरीब हुई। गवर्नर बलोचिस्तान सैयद ज़हूर आगा ने खिदमात, स्पोर्ट्स और समाजी शोबे में आला कारकर्दगी पर 5 शख्सियात को एजाज़ात अता किए। रिपोर्ट करेंगे कोयटा से वकार अहमद।
ممتاز سماجی شخصیت اور فلانتھراپسٹ روشن خورشید بروچہ کو سماجی شعبے خاص طور پر یتیم اور بے سہارا بچوں اور خواتین کی فلاح کے لیے خدمات کے اعتراف میں ستارہ امتیاز سے نوازا گیا. ڈاکٹر فضل خالق، نرگس ہزارہ اور عظمت بلوچ کو صدارتی پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈز دیے گئے. تمغہ امتیاز پی ٹی وی پروڈیوسر سجاد احمد کو دیا گیا. آئی ہوپ کہ میں آگے اسی کو جاری رکھوں اور وہ کام کرتی رہوں جو میں کر رہی ہوں، بلکہ اس سے زیادہ. لڑکیوں کو خاص کر اپریشیٹ کرے تاکہ اور زیادہ لڑکیاں باہمت ہو کر آئے اور جو کہ ان کے ٹیلنٹ ہے وہ دنیا کو دکھائے اور پاکستان کا نام روشن کرے. ہم سب کے لیے اعزاز ہے، پی ٹی وی کے لیے اعزاز ہے. بحیثیت پاکستانی یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو، پارلیمنٹیرین، عمائدین، اعلیٰ سول اور عسکری شخصیات تقریب میں شریک ہوئیں. 10 شخصیات کو بلوچستان ایکسلنسی ایوارڈز بھی دیے گئے. وقار احمد، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ. اور پشاور میں یوم پاکستان کی پروقار تقریب میں شعبہ تعلیم، کھیل، سیاحت، ثقافت اور فنون لطیفہ کے شعبوں میں نمایاں خدمات سر انجام دینے پر اعزازات سے نوازا گیا. ناظرین، ابھی آپ کو بتائیں کہ یوم پاکستان ملک بھر کی طرح آزاد کشمیر میں بھی بھرپور ملی جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا. مزید تفصیلات شیئر کر رہے ہیں ہمارے نمائندے عدیل احمد خان اپنی اس رپورٹ میں. یوم پاکستان کے سلسلے میں مظفر آباد میں پرچم کشائی کی تقریب ڈپٹی کمشنر آفس کے احاطہ میں منعقد ہوئی. آزاد کشمیر کے وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد نے پرچم کشائی کی. اس موقع پر پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی دی. تقریب سے خطاب کے دوران وزیر بلدیات نے پوری قوم کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاکستان مسلمانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. پاکستان کی وجہ سے لائن آف کنٹرول کے اس پار تحریک آزادی کے لیے جد و جہد کرنے والوں کے حوصلے بلند ہیں. اس موقع پر ملک کی ترقی، سلامتی، استحکام اور تحریک آزادی کشمیر کی کامیابی کے لیے خصوصی دعا کی گئی. یوم پاکستان کے سلسلے میں ایئرپورٹ مظفر آباد پر یکجہتی کشمیر فیسٹیول کا انعقاد بھی کیا گیا، جس میں پیرا گلائیڈنگ اور موٹر گلائیڈنگ کے شاندار مظاہرے کیے گئے. تقریب میں وفاقی وزیر توانائی عمر ایوب خان نے خصوصی شرکت کی اور پیرا گلائیڈنگ میں خود بھی حصہ لیا، جبکہ آزاد کشمیر کے وزیر بلدیات خواجہ فاروق احمد نے بھی موٹر گلائیڈنگ میں حصہ لیا. یوم پاکستان کے موقع پر میرپور، کوٹلی باغ اور نیلم سمیت آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں تقریبات کا انعقاد کیا گیا اور تکمیل پاکستان کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کے عزم کا اظہار کیا گیا. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر. اور انڈونیشیا کے نائب وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا کردار اسلاموفوبیا کے خاتمے اور اس کے خلاف عالمی دن کے حوالے سے کلیدی ہے. پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے رپورٹر نمرا سہیل سے خصوصی گفتگو میں عبدالقادر جیلانی نے کہا کہ پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم کا اجلاس مسلم امہ کے مسائل کے حل کے لیے انتہائی اہم ہے. In this OIC CFM's conference, what outcomes are you looking for? Actually, there are many things that we expect from this meeting. This conference is a very, very important one. As you know that by having this conference, we do hope that we can reassert the relevance of OIC as the platform from Islamic countries to express their collective voice in global world. The United General Assembly has adopted UNG resolution on Islamophobia. We do appreciate and recognize the important role of Pakistan in bringing about this resolution. We have many platforms of bilateral relation. We have a platform for political cooperation, economic cooperation, and social cultural cooperation. We are now working on to have a joint consultation meeting at ministerial level. Your message for the people of Pakistan on Pakistan Day? On this particular day, I wish Happy Pakistan Day. This morning I attended the parade. It was so wonderful, and I think we are so proud of Pakistan. ناظرین، کیبنٹ آور کی ٹیم کی طرف سے پورے پاکستان کو یوم پاکستان مبارک ہو. کیبنٹ آور اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ ہمارے ساتھ رہے، آپ کا بہت شکریہ. رضوان رونق اور سلمہ کوثر کو اجازت دیجیے. ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں. دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.